A very good morning BCom Sem 5 students. Welcome to the 23rd session of elective business management. Students, I am putting the extra session today covering the major topics of unit 4. Let's start our session with the thought of the day. A product with better distribution will always win over a superior product with poor distribution or customer access. It's not fair, it's not right, but it is reality. Yes, it is very much reality, students, that if organization have a strong distribution network, if the organization have a better distribution, it considered as a strength for the company, and that particular company, even the company have a poor product, but because of the better distribution, they can win over customers because it will satisfy three utilities: time utility, place utility and possession utility. Because availability, that is most important. Whenever the customer require the product should be available in that place in the market. So the company with a better distribution network can win over customer confidence by providing the products at all time, making it available at their doorstep, and that's why the customer can access the products at any point of a time, and the company can win the market. So it is a key to success, key to get the success in the market with a better distribution network. Dear students, I think you got an idea that today I am starting the new unit, that is distribution channel and a physical distribution. The topics that I have covered in this session, that is introduction to the distribution channel, meaning, nature, that is characteristics of distribution channel, types of distribution channel, scope and functions, intermediaries related to the channel or channel members you can say, and wholesaling and retailing. So these many topics, almost 60% of the unit 3 syllabus I have covered in this session related to the distribution decision. Now students, let's discuss about the distribution channel. We all know that students, the goods are produced at one place but the customers are scattered over a wide geographical area. Fine, company is producing the goods on one end, એક જ જગ્યાએથી પ્રોડ્યુસ કરે છે, જ્યારે કસ્ટમર સ્કેટર્ડ છે, અલગ અલગ એરિયામાં, અલગ અલગ લોકેશન ઉપર ગોઠવાયેલા છે, અલગ અલગ લોકેશન ઉપર રહે છે. These it is very difficult when you talk about for a company, it is very difficult for a producer to distribute the products all over the country. So therefore he take the help of some intermediaries. દરેક જગ્યાએ કંપની પોતાના ડિરેક્ટ ચેનલ્સથી અથવા પોતાની રીતે એકો એક કસ્ટમર સુધી ઓલ ઓવર કન્ટ્રી પહોંચી ન શકે. સ્ટુડન્ટ્સ, they want a help of the intermediary, and that is what is called as middleman. બરાબર, મિડલમેનની મદદ લઈને જ કંપની પ્રોડક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે. સો ધ કંપની કેન ટેક ધ હેલ્પ ઓફ સમ ઇન્ટરમીડિયરીઝ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ ગુડ્સ. Fine. Say for example, Maruti cars is manufacturing the car in Goregaon, but the car is available in all over the country with the help of intermediaries. There are the dealers, authorized dealers of the Maruti car scattered in different states and areas, which is responsible for selling car in those areas. Fine. So that is what this is. Because of the distribution channel, the company will reach to the number of customers which are located on different places. So what do you mean by a distribution, students? When you talk about distribution channel, is the route through which goods or services move from the company to the customers. એક રૂટ, એક ચેનલ દ્વારા કસ્ટમર્સ ને પ્રોડક્ટ પહોંચાડવાનો જે રૂટ છે, જે વે છે, that is what is called as channel. So the route the company select or set through which goods or services move from company to the customers, or the transfer of payment happens from the customer to the company. બરાબર, that what is called as distribution channel. So distribution channels can mean selling of products directly to the customers. There is no intermediary, direct channel the company will apply. કંપની સીધા કસ્ટમર્સને જ વેચે છે, ડિરેક્ટ ચેનલ છે, વચ્ચે કોઈ ઇન્ટરમીડિયરી નથી. બરાબર. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ ચેનલ, કારણ કે કંપની ભલે કસ્ટમર્સને સીધું વેચે છે પણ ચેનલ તો ફોલો કરવી જ પડે છે. બરાબર. ઓર ધ કંપની વિલ સેલ ધ પ્રોડક્ટ્સ થ્રુ middleman, that is intermediaries, maybe a wholesalers, retailers, agents, salesmen,
whosoever. Fine. So the same applies for the payment transfer from the customers. તમે અહીંયા કોઈ પણ શોરૂમ ડીલર અથવા કોઈ પણ રિટેલર પાસેથી પ્રોડક્ટ લ્યો છો, બરાબર, એ રિટેલરને તમે પૈસા પે કરો છો, એટલે વોટ એવર ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ યુ આર પેઇંગ ટુ દેટ રિટેલર, એન્ડ ફાઇનલી દેટ પર્ટિક્યુલર પ્રાઇસ એઝ રિટેલર હેવ પરચેઝ ગુડ્સ ફ્રોમ ધ કંપની, સો યુ આર પેઇંગ ટુ ધ રિટેલર, અલ્ટિમેટ પેમેન્ટ ગોઝ ટુ ધ કંપની. જેમ પરચેઝિંગ ઇન્ટરમીડિયરી થાય એમ પેમેન્ટ પણ ઇન્ટરમીડિયરી દ્વારા જ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. તમે ઓનલાઈન પરચેસ કરો છો, યુ આર નોટ પેઇંગ ટુ ધ સેલર હુ સપ્લાઇઝ ધ ગુડ્સ, યુ આર પેઇંગ ટુ એમેઝોન ઓર ફ્લિપકાર્ટ, બરાબર, યુ આર પેઇંગ ટુ ધ e-commerce channel through which you are purchasing, બરાબર. So the payment also pass on through the channels as well as the goods also transfer through the channels, and that particular channel which is called as distribution channel. Now students, it is very important when you when you just try to understand what exactly the distribution is. It has two elements. When you talk about the distribution, it has two elements. કારણ કે distribution કરવું એટલે ઘણું બધું કરવું પડે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. one that is institutional and another one that is physical, બરાબર. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ એટલા માટે કે જ્યારે કંપની એનો માલ વેચે છે ત્યારે એ જે તે ઇન્ટરમીડિયરીને ઇન્વોલ્વ કરે, એ ઇન્ટરમીડિયરી પોતે એક બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોઈ શકે, એક કંપની હોઈ શકે, જેમ કે પેન્ટલૂન છે, બિગ બજાર છે, ડીમાર્ટ છે, આ બધા રિટેલર્સ છે, પણ એસ્ટાબ્લિશ્ડ રિટેલર્સ છે, રજિસ્ટર્ડ કંપની છે એની, as in the form of retailers. So they are selling goods. These retailers are not producing anything. આ બધા retailers કાંઈ independent retailers છે, એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા નથી, પણ જે કંપની મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, જે પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે, એની પાસેથી લઈ એનું ટેગ લગાવી અને એના શોપ ઉપર વેચે છે. તો એ મિડલમેન જ છે, ઇન્ટરમીડિયરી છે, પણ these are institutions. આ બધા જ જેટલા ડીલર્સ છે એ અલગ અલગ ડીલર્સ કોઈ કંપની, કોઈ ફર્મ, કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન ખોલીને બેઠા છે અને એનો બિઝનેસ કરે છે, બરાબર. એટલે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કહેવાય, બરાબર. આવા ચેનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે જે માત્ર ટ્રેડિંગનું જ કામ કરે છે, લે વેચ કરવાનું, કંપની પાસેથી લે છે અને કસ્ટમરને આપી દે છે, બરાબર. દે આર જસ્ટ ઇન્ટરમીડિયરી ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. બીજું આસ્પેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ ફિઝિકલ આવે. ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તો કે કંપની જ્યારે કસ્ટમર સુધી માલ પહોંચાડે છે ત્યારે કંપનીને ઘણું બધું વર્કઆઉટ કરવું પડે, કારણ કે માલ એક જગ્યાએ બને છે અને અલગ અલગ સ્કેટર્ડ સ્ટેટ, એરિયા, લોકાલિટી ઉપર પહોંચાડવાનું છે. તો પહોંચાડવા માટે કંપનીએ પહેલું કામ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવું પડે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડે, કારણ કે કોઈ પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન થ્રુ રોડવે, સી વે કે એરવે, બરાબર, કોઈ પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન થ્રુ માલ જે તે ડીલર રિટેલરને પહોંચાડવાનો. બીજી વસ્તુ એ માલ બગડે નહીં, ખરાબ ન થઈ જાય, બરાબર, કે કંઈ પણ ડેમેજ ન થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું, એટલે ઇન્સ્યોરન્સ લેવો પડે, બરાબર. કોઈ પણ માલ જતો હોય ટ્રકમાં કે કોઈ પણ રૂટ થ્રુ સ્ટુડન્ટ્સ, કંપની એનો ઇન્સ્યોરન્સ લે છે, એટલે ઇન્સ્યોરન્સ આવે, બરાબર. ત્રીજી વસ્તુ કે આ બધું જ થતું હોય, બલ્કમાં થતું હોય. જ્યારે કંપની એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માલ મોકલે ત્યારે બલ્કમાં મોકલાય, એટલે જ્યારે બલ્કમાં માલ મોકલાતો હોય સ્ટુડન્ટ્સ ત્યારે એ માલને કોઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરવું પડે, બરાબર, એને સાચવવો પડે, તો વેરહાઉસિંગ આવે. વેરહાઉસ અલગ અલગ, કારણ કે કંપની કંઈ નાના થોડું ઓર્ડર પ્રમાણે નાનો નાનો માલ ન મોકલે, દરેક સ્ટેટ વાઇઝ એના વેરહાઉસ, ગોડાઉન રાખેલા હોય જેમાં કંપની માલ ડમ્પ કરી રાખે અને એ જ એરિયાના, એ લોકાલિટીના, રિજનના બધા જ રિટેલર્સ એ ગોડાઉન અથવા જે હોલસેલર્સ મેઇન હોય ગોડાઉન ત્યાંથી માલ પહોંચાડે, બરાબર. એટલે વેરહાઉસિંગ આવે. પ્લસ આ બધું જ કંપની જ્યારે કરે ત્યારે બહુ જ બલ્કમાં એક્ટિવિટીઝ, એટલે કરોડ્સ, લેક્સ ઓફ રૂપીઝના બિઝનેસ થતા હોય તો બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝની જરૂરત પડે, બેંક પાસેથી લોન લેવી, બેંક પાસે માલ નું ઇન્સ્યોરન્સ લેવું, તો બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝની જરૂરત પડે, બરાબર. અને સતત આ બધા જ માટે કમ્યુનિકેશનમાં રહેવું પડે, ડીલર સાથે, રિટેલર સાથે, ગોડાઉન ઓનર સાથે, ટ્રાન્સપોર્ટર્સ સાથે, તો કમ્યુનિકેશનની જરૂરત પડે. સો મેન્ટેનિંગ ધ ફિઝિકલ ફ્લો ઓફ ગુડ્સ, કસ્ટમરને તો એના ઘરે પહોંચી જાય રિટેલર, પછી કસ્ટમરને કાંઈ ચિંતા નથી, પણ કંપનીવાળાએ જે ફિઝિકલ ફ્લો ઓફ ગુડ્સ જે મેન્ટેન કરવાનો છે એમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન, વેરહાઉસિંગ, બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, કમ્યુનિકેશન, આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જે સપોર્ટ કરે આ ટ્રાન્સફરને,
transferring physical flow of finished goods to the customers from company to the customers. So maintaining this physical flow, it is required supportive services, and આ બધી ancillary અથવા supportive services કહેવાય. બરાબર. તો જે second aspect છે students, that is physical, and that is called as physical distribution students. બરાબર. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે તમારા ચેપ્ટરનું નામ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ અને ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એટલે બહુ જ સમજી લેવાનું કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ એટલે જે ચેનલ થ્રુ કંપની મેન્યુફેક્ચરર્સથી કસ્ટમર સુધી માલ પહોંચાડે છે ને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવાય. જ્યારે કંપની બધી જ સપોર્ટિવ સર્વિસીસ મેનેજ કરે, banking, insurance, transportation, communication, that is called as physical distribution. So distribution has two elements, the institutional and the physical. A channel is an institution. જે ચેનલ સેટ થાય છે, ચેનલ જે છે એ પછી હોલસેલર હોય, રિટેલર હોય, એજન્ટ હોય, કોઈ પણ ચેનલ મેમ્બર હોય. જે ચેનલ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે એ કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોઈ શકે, કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોઈ શકે, કોઈ કંપની, કોઈ નાનો એવો સોલ પ્રોપ્રાઇટર કે પાર્ટનર, કોઈ એવો બિઝનેસ લઈને બેઠો હોય એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં આવે. ઇન્સ્ટિટ્યુશન થ્રુ વિચ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ આર માર્કેટેડ, જેના દ્વારા કંપનીનો માલ માર્કેટ થાય છે. બરાબર. અહીંયા તમે મેકડોનાલ્ડ્સ રેસ્ટોરન્ટ અને ગુડ્સ અને સર્વિસીસ બંને માટે આ કન્સેપ્ટ ફોલો થાય સ્ટુડન્ટ. સર્વિસીસ ઓલ્સો સોલ્ડ, સર્વિસીસ આર ઓલ્સો સોલ્ડ થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. બરાબર. અહીંયા મેકડોનાલ્ડ્સનું રેસ્ટોરન્ટ છે, યુએસ પિઝા છે. બરાબર. તો આ બધા જ આઉટલેટ રેસ્ટોરન્ટ્સના છે. તો એ શું જે મેકડી ને યુએસ પિઝા તો અબ્રોડની કંપનીઝ છે. બરાબર. તો એ અહીંયા થોડી બિઝનેસ કરવા આવી હોય, એને અહીંયા ફ્રેન્ચાઇઝી આપી હોય. એટલે અહીંયા રાજકોટનો કોઈ વ્યક્તિએ બિઝનેસમેન હોય, એને ફ્રેન્ચાઇઝી લીધી છે કંપનીની, અને એના દ્વારા એ કંપનીની સ્ટિપ્યુલેટેડ ગાઈડલાઇનને એગ્રીમેન્ટ કરેલો હોય એના પ્રમાણે જ એ બિઝનેસ કરે છે, એના નામથી બિઝનેસ કરે છે. તો એને પરવાનગી હોય, એને લાઇસન્સ હોય, એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો એ વસ્તુ કરી શકે. કોઈ પણ સર્વિસીસ છે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, એ કોઈ પણ કંપનીનો એમને એના પરમિશન વગર વેચી ન શકાય સ્ટુડન્ટ્સ. રિટેલર્સ એન્ડોર્સ કરેલી રિટેલર્સ એ પર્ટિક્યુલર કંપની સાથે ટાઈઅપ કરે કે અમે તમારો માલ વેચશું. જે અહીંયા મારુતિ કાર, જે ડીલર આપણે અહીંયા પરફેક્ટ છે, પરફેક્ટ મારુતિ કાર્સ, તો પરફેક્ટ એ ડીલરનું નામ છે. એ ડીલરના નામ અંડર મારુતિ કાર્સ વેચાય છે. બરાબર. પ્રોડ્યુસ ગમે ત્યાં થતી હોય. બરાબર. આપણે અહીંયા જીવરાજાની ટીવીએસ છે, તો ટીવીએસની પ્રોડક્ટ પણ જીવરાજાની અહીંનો ડીલર છે જે ટીવીએસના બાઇક વેચે છે. પંજાબ હોન્ડા, તો પંજાબ જે નામ આપેલું છે, બરાબર, એ અહીંનો રાજકોટનો ડીલર છે જે હોન્ડાના બાઇક, હોન્ડાના સ્કૂટર્સ, હોન્ડાના ઓટોમોબાઈલ્સ વેચે છે. બરાબર. તો આવી ડીલરશીપ લેવાની હોય કંપની સાથે એગ્રીમેન્ટ કરીને, એ ઇન્ટરમીડિયરી બને કે કંપની વતી જે તે જગ્યાએ એનો માલ વેચશે. અને આ ડીલર ઇન્ટરમીડિયરી છે તો કંપની દરેક એરિયામાં, દરેક સિટીમાં, દરેક લેવલે માલ વેચી શકે છે. બરાબર. એટલે ઇન્સ્ટિટ્યુશન એલિમેન્ટ એવું કહે છે કે ચેનલ કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય, જે કોઈ ડીલર છે, કોઈ રિટેલર છે, જે એનો બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરતો હોય અને કંપની વતી માલ વેચતો હોય. બરાબર. દે ગીવ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ યુટિલિટી ટુ કન્ઝ્યુમર્સ. કન્ઝ્યુમર્સની સમય અને જગ્યાની ઉપયોગિતા સૌ થાય છે, ફૂલફિલ થાય છે. કારણ કે કન્ઝ્યુમરને જે જગ્યાએ, કન્ઝ્યુમરને ક્યાં માલ જોતો હોય ત્યાં રહેતો હોય. મારો મારુતિની કાર પરચેસ કરવી છે તો હું થોડી ગોરેગાંવ જવાની, હું તો રાજકોટમાં જે મારુતિનો ડીલર છે એને મળીને એની પાસેથી જ કાર લઈશ. બરાબર. મારે સર્વિસીસ, મારે મેકડીનો બર્ગર ખાવો છે તો હું થોડી યુએસ કે અબ્રોડ જવાની છું. આઈ વિલ જસ્ટ ગો ટુ રાજકોટ મેકડી રેસ્ટોરન્ટ એન્ડ આઈ વિલ જસ્ટ પરચેસ. ફાઇન. So these retailers, these dealers, these middlemen serve the time and place utility to consumers. કન્ઝ્યુમર્સની સમય અને જગ્યાની ઉપયોગિતા આ બધા ડીલર રિટેલર પૂરી પડે છે કે આપણને જે જગ્યાએ, જે સમયે જોતો હોય આપણને માલ મળી રહે છે બિકોઝ ઓફ ચેનલ મેમ્બર્સ. બરાબર. સો ચેનલ ચાર્જ માર્જિન, આ બધું જે કામ, એક્ટિવિટી આ બધા ડીલર્સ કરતા હોય તેનો માર્જિન હોય સ્ટુડન્ટ્સ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની 20 થી 30% કોસ્ટ હોય પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં. જે પ્રોડક્ટની એમઆરપી હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એવા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ 20 થી 30% હોય. બરાબર. કારણ કે આ જે બધી ડીલર, રિટેલર્સ આ બધી સર્વિસીસ આપણને આપતા હોય, આપણે ત્યાંથી લે છે, તો એમાં એ લોકો કમાતા તો હોય જ ઓબ્વિયસલી. ફાઇન. સો દે ચાર્જ માર્જિન. ધ લોંગર વિલ બી ધ ચેનલ, લાર્જર વિલ બી ધ માર્જિન. જેટલી ચેનલ લાંબી, ઇન્ટરમીડિયરીઝ વચ્ચે વધારે, એટલો માર્જિન, એટલે એટલી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ ઊંચી. જો ચેનલ શોર્ટ હોય, વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયરી ઓછા હોય, તો માર્જિનો ઘટી જાય અને પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ પણ ઘટે. એટલે બને ત્યાં સુધી કંપનીઓ પ્રયત્ન કરે કે ચેનલ બહુ જ ટૂંકી થાય અને ચેનલ્સ બહુ લાંબી થાય. એની પણ અમુક પ્રોડક્ટ્સમાં કરવી જ પડે.
બરાબર, પણ there are all lots of factors affecting the distribution channel, બરાબર. After that, when you talk about the institutional element of the distribution, another aspects, physical elements which covers transportation, that I already told you, warehousing and inventory management, બરાબર. ટ્રાન્સપોર્ટેશન, વેરહાઉસિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, બેન્કિંગ, ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, ધીઝ આર વેરી સ્પેશિયલાઇઝ એરિયા. આ બધા સ્પેશિયલાઇઝ એરિયા છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં. કંપનીએ માત્ર ખાલી માલ ડીલરને આપી નથી દેવાનો, કંપનીએ બધું અરેન્જમેન્ટ કરવાનું છે. વેરહાઉસિંગનું, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું, ઇન્સ્યોરન્સનું, બેન્કિંગનું, કમ્યુનિકેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવી પડે, ઇન્વેન્ટરી એટલે સ્ટોક સાચવવો પડે. આ બધું જ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આવે સ્ટુડન્ટ. ધીઝ આર વેરી સ્પેશિયલાઇઝ એરિયા ઓફ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ઇન્ક્લુડ ડિફરન્ટ મોડ્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ, લેન્ડ, સી, એર, ડિફરન્ટ સર્વિસીસ, ફ્રેટ, બરાબર. આ બધા ચાર્જીસ છે. ફ્રેટ તમને ખબર જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે અકાઉન્ટ્સના સ્ટુડન્ટ્સ છો, બરાબર. ફ્રેટ, ફોરવર્ડર્સ, એજન્ટ્સ, ઇન્સ્યોરન્સ, આ બધું જ કંપનીએ મેનેજ કરવું પડે અને આ બધાની કોસ્ટ થતી હોય જે પ્રોડક્ટની કોસ્ટમાં એડ થતી હોય, બરાબર. સો અવેલિંગ ધીઝ ઓલ સપોર્ટિવ સર્વિસીસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જ્યારે ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ જસ્ટ ટ્રાન્સફરિંગ ટાઇટલ ઓર ટ્રાન્સફરિંગ ઓર મૂવમેન્ટ ઓફ ધ ગુડ્સ ફ્રોમ producer or manufacturers to the consumers. Now students, in this chapter, in this particular session, students, I only cover channel of distribution. I am strictly following the syllabus of the Saurashtra University. બાકી distribution and physical distribution બહુ જ મોટું wide topic છે students. Fine. In this particular session, I only covered all aspects related to distribution channel. આપણે બધા જ distribution channel ના aspects cover કરીએ છીએ અહીંયા, બરાબર. નાઉ ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રિફર્સ ટુ ધોઝ પીપલ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ઓર મર્ચન્ટ્સ, એવા બધા જ વ્યક્તિઓ, એવા બધા જ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, એવા બધા મર્ચન્ટ્સ, ફેરિયાઓ, ધંધાવાળા, બધા જ હુ હેલ્પ ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, બરાબર. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બધા વ્યક્તિઓ આમાં આવી જાય. કોટલર ડિફાઇન ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ અ સેટ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ અવેલેબલ ફોર યુઝ ઓફ કન્ઝમ્પશન્સ, બરાબર. એવા બધા જ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે આ પ્રોસેસ કેરી આઉટ કરતા હોય ટુ મેક ધી પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ અવેલેબલ ટુ ધ કન્ઝ્યુમર્સ ફોર ધ કન્ઝમ્પશન્સ. કન્ઝ્યુમર સીધો એનો વપરાશ જ કરશે, કન્ઝ્યુમર વાપરશે, કન્ઝ્યુમર એને લઈને વેચવાના નથી, તો એ ખરેખર ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના ઇન્ટરમીડિયરી થઈ જાય. કન્ઝ્યુમર સીધે એને કન્ઝ્યુમ જ કરશે, બરાબર. ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બ્રિંગ્સ ઇકોનોમી ઓર એફર્ટ. આપણને એમ લાગે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની કોસ્ટ 20-30% તો પ્રોડક્ટ કેટલી મોંઘી હોય. નહીં સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધું જ બલ્કમાં થતું હોય. બધી પ્રોડક્ટ્સ એક યારે બલ્કમાં લેવાતી હોય, બલ્કમાં એનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવાય, બલ્કમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય અને ઇન્ટરમીડિયરી પણ બલ્કમાં લઈએ એટલે આપણા સુધી પહોંચે એટલે એની કોસ્ટ એટલી બધી ન લાગે, કારણ કે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સમાં શેર થઈ જાય, બરાબર. સો બીકોઝ ઓફ ધ ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન દેટ બ્રિંગ્સ ઇકોનોમી ઓફ એફર્ટ, દે હેલ્પ ટુ કવર અ વાસ્ટ જિયોગ્રાફિકલ એરિયા, બરાબર. એન્ડ ઓલ્સો બ્રિંગ એફિશિયન્સી, કારણ કે બધું જ શું કામ વેરહાઉસિંગ થાય સ્ટુડન્ટ, શું કામ પ્રોડક્ટ બરોબર સ્ટોર થાય કે બંને તો પ્રોડક્ટ ડેમેજ ન થાય, વેસ્ટ ન થાય, બગડી ન જાય, ખરાબ ન થઈ જાય. ઇન્વેન્ટરી એવી રીતે મેનેજ થાય કે જેથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને વેસ્ટેજ ઓછું થાય, કારણ કે વેસ્ટેજનું એ લોકો પ્રાઇઝમાં કવરઅપ કરવું પડે, બરાબર. એટલે આ બધું મેનેજમેન્ટ જે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ છે, વેરહાઉસિંગ મેનેજમેન્ટ છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે, આ બધું એવી રીતે મેનેજ થતું હોય કે એફિશિયન્સી આવે, વેસ્ટેજ ઓછું થાય, રિસોર્સિસનો મેક્સિમમ યુઝ થાય, બરાબર. આ બધા આસ્પેક્ટ્સ કદાચ તમે ફિનાન્સમાં આવે જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટમાં ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ આવે છે, બરાબર. એની અલગ અલગ ટેકનિક્સ છે, દેટ વોટ યુ હેવ લર્ન્ડ ઓલરેડી, ફિનાન્સમાં બી આવે છે, બરાબર. તો ધીસ આર ઓલ મેનેજ ઇન અ વે દેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન બ્રિંગ એફિશિયન્સી ઇન અ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બ્રિંગ એફિશિયન્સી એટલે ઓછી કોસ્ટે બધું જ મેનેજ થાય, બરાબર. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધીસ ધી કન્ઝ્યુમર્સ આર બેનિફિટેડ. કન્ઝ્યુમર્સને પ્રોડક્ટ ઓછી કોસ્ટમાં મળે, કંઈ પણ જાતના પ્રોબ્લેમ્સ વગર. Fine. So managing efficiency in distribution in terms of transportation, warehousing, retailers and wholesalers are the part or a common in distribution. એટલે આપણે બધાને જ ખબર છે કે હોલસેલર્સ, રિટેલર્સનો મેજર પોર્શન હોય અને they are the part of distribution channel. So channel of distribution provide a convenience to customers. We as a customers are very convenient because આપણને બધી પ્રોડક્ટ 24/7 દરેક જગ્યાએ અવેલેબલ છે, એટલે આપણે સ્ટોક કરવો પડતો નથી. ઇમેજિન કરો કે પ્રોડક્ટ ન મળતી હોત તમારે જ્યારે જોઈ ત્યારે, બરાબર, અને બજારમાં ખાલી જોઈએ, અવેલેબલ હોય જ નહીં, તો તમારે શું કરવું પડે? તમારે પ્રોડક્ટનો સ્ટોક રાખવો પડે,
બીઈંગ અ કસ્ટમર, જો તમને પ્રોડક્ટ ના મળતી હોય તો તમારે સ્ટોક રાખવો પડે. જેમ કે લોકડાઉન સમયમાં કેમ આપણે બલ્કમાં બધું પરચેસ કરીને રાખી દીધું હતું, કારણ કે ખબર છે કે ભાઈ પછી દુકાનો નહીં ખુલે ને આપણને નહીં મળે તો આપણે કેવી રીતે ચલાવશું ઘરમાં બધી વસ્તુઓ, કોમોડિટીઝ છે, બીજી બધી ગ્રોસરીઝ છે, બરાબર, શેમ્પૂ સાબુથી માંડીને બધી જ વસ્તુ, ઇવન વેજીટેબલ્સ વી આર કીપિંગ ઇન અ સ્ટોક, કારણ કે નહીં મળે તો પછી આપણે શું કરશું. અને જ્યારે આપણે સ્ટોક રાખીએ છીએ આપણો ફિનાન્સ બ્લોક થઈ જાય છે. when we are keeping a stock of the products, our finance is blocked. ફાઇન. એટલે આપણે જ્યારે બલ્કમાં લઈએ, ઓલું મહિનામાં મારે 1000નો માલ લેવાનો છે કે મારે 5000નો લેવો પડે, તો 4000 તો મારા બ્લોક આ મહિનામાં થઈ ગયા, બરાબર. એ જે મારે વપરાવાના નથી એ પછી પ્રોડક્ટ નેક્સ્ટ મંથમાં વપરાવાની છે, પણ મારો ફિનાન્સ બ્લોક થઈ જશે. ધીસ ઇઝ વેર કન્ઝ્યુમર્સ આર ગેટિંગ બેનિફિટેડ. ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ યુટિલિટી ઇઝ અવેલેબલ ટુ ધેમ, કે એ લોકોને સ્ટોક નથી રાખવો, કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વાઇડલી છે. જ્યારે કસ્ટમર શોપ પર જશે તો એને ખબર જ છે મળવાનું જ છે, તો શું કામ સ્ટોક કરીને રાખીએ. મોટાભાગના લોકો કોઈ સ્ટોક નથી કરતા, એનું કારણ છે કે બધી જગ્યાએ બધી શોપમાં બધી વસ્તુઓ અવેલેબલ જ છે. વાય વી નીડ ટુ કીપ અ સ્ટોક, વાય વી નીડ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ટુ ધીસ ફિનાન્સ. શું કામ આપણે ઇન્વેસ્ટ બ્લોક કરી રાખો, બરાબર. આ કન્ઝ્યુમરને કન્વિનિયન્સીસ છે. હું ગેટ વેરિયસ આઇટમ્સ એટ વન સ્ટોર્સ, એક જગ્યાએ બધું મળી જાય, 24/7 મળે. એટલે બે મેઇન યુટિલિટી, ટાઈમ અને પ્લેસ. સ્ટુડન્ટ્સ, સમય અને જગ્યાની યુટિલિટી આપણને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી મળે છે. એટલે આપણે જે જગ્યાએ જોઈ કહીએ, જે સમયે કે આપણને માલ મળી જાય છે, એ આપણી યુટિલિટી છે, આપણી ઉપયોગીતા છે. આપણે બહુ દોડવું નથી પડતું, આપણે સ્ટોક નથી રાખવો પડતો. એન્ડ ઇફ દેર વેર નો ચેનલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કસ્ટમર વુડ હેવ ફેસ્ડ અ લોટ ઓફ ડિફિકલ્ટી. તમારે જે માલ જોતો હોય ને બજારમાં જાઓ, મળે નહીં, તમારે બહુ ફરવું પડે, બરાબર, અને સ્ટોક કરી રાખવો પડે, તો કસ્ટમર્સને ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ થાય. ન થાય એટલા માટે ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, દેટ મેકિંગ અવેલેબલ products at all time, at all places. Fine. What is the definition of distribution channel? Already we have discussed some of the aspects, even in a more refined way. Students, a distribution channel, which is also called as a marketing channel, is the path or a route decided by the company to deliver its goods or services to the customers. જે પાથ રૂટ દ્વારા કંપની પોતાનો માલ અથવા સર્વિસ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડે છે, પાથ અને રૂટને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવાય. સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. ધ રૂટ કેન બી શોર્ટ, ટૂંકામાં ટૂંકો, ડિરેક્ટ, કોઈ ઇન્ટરમીડિયરી નહીં, અને લાંબામાં લાંબો, ઇનડિરેક્ટમાં ઘણા બધા ઇન્ટરમીડિયરીઝ, બરાબર. તો આપણે ટાઈપ્સ જોશું ત્યારે ડિસ્કસ કરશું. સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. અ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કેન ઓલ્સો બી રિફર્ડ ટુ એઝ અ સેટ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ટરમીડિયરીઝ. આવા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કંપની, રજિસ્ટર્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કંપની, ઓર્ગેનાઇઝેશન, ઇન્સ્ટિટ્યુશન, બરાબર, દેટ હેલ્પ ટુ મેક અ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ ટુ એન્ડ યુઝર્સ. જેના દ્વારા કંપની, મેન્યુફેક્ચરર્સ એની પાસેથી માલ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડાય છે, એને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવાય. સ્ટુડન્ટ્સ, અકોર્ડિંગ ટુ મેકકાર્થી, એની સિક્વન્સ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, એ પછી હોલસેલર, રિટેલર, એજન્ટ હોય, પછી કસ્ટમર હોય, કે ખાલી રિટેલર ને કસ્ટમર હોય, કોઈ પણ સિક્વન્સ પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર સુધી માલ પહોંચાડવામાં, એ જે સિક્વન્સ ફોલો થાય, એની નંબર ઓફ મિડલમેન, ગમે એટલા વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયરી હોય, એને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવાય. સો એની સિક્વન્સ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફ્રોમ ધી પ્રોડ્યુસર ટુ ધ કન્ઝ્યુમર, ઇન્ક્લુડિંગ વન ઓર એની નંબર ઓફ મિડલમેન, એક હોય કે એકથી વધારે હોય, that is called as distribution channel. So Kotler says every producer seeks to link together the set of marketing intermediaries that best fulfill the firm's objectives. કારણ કે કંપનીને માલ વેચવો જ છે અને એનો માલ જલ્દીથી ફટાફટ કસ્ટમર સુધી પહોંચે અને વધારે માલ વેચાય એવું કંપનીએ કરવું છે. જ્યારે કંપની કોન્સન્ટ્રેટ કરે પ્રોડક્શન ઉપર જ, જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ એ ડીલર, રિટેલર ઉપર છોડી દે, કંપનીને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ડીલર, રિટેલર સંભાળી દે. એટલે કંપની પ્રોડક્શન ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરે, રિટેલર, ડીલર વેચવા ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરે, એટલે કંપનીના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ થઈ શકે. ધીસ સેટ ઓફ માર્કેટિંગ ઇન્ટરમીડિયરીઝ ઇઝ કોલ્ડ ધ માર્કેટિંગ ચેનલ, trade channel or channel of distribution. I think now it is very clear in your mind, students, what is channel of distribution. Fine. There are certain characteristics, nature of distribution channel. The first one is place utility, as it will help in moving the goods from one place to the another. દરેક જગ્યાએ માલ પહોંચાડવાનું કામ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલનું છે. સ્ટુડન્ટ્સ, એટલા માટે પ્લેસ યુટિલિટી, કસ્ટમર્સની જગ્યાની ઉપયોગિતા સેટિસ્ફાઈ થાય છે. બીજું ટાઈમ યુટિલિટી, દેટ બ્રિંગ્સ ગુડ્સ ટુ કન્ઝ્યુમર્સ વેન નીડેડ, જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપણને દુકાનમાંથી માલ મળે છે, એટલે ટાઈમ યુટિલિટી સેટિસ્ફાઈ થાય છે. ઇટ વિલ ઓલ્સો ગિવ્સ કન્વિનિયન્સ વેલ્યુ,
as they bring goods to the consumers in a convenient shape, unit, size, style, package. તમે વિચાર તો કરો કંપની કેટલા અલગ અલગ પેકેજમાં તમે ડિટર્જન્ટ પાવડરનું 20 રૂપીસનું પાઉચ પેક લ્યો, 1 kg લ્યો, 500 ગ્રામ લ્યો, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg. મારી જરૂરિયાત પ્રમાણે હું ડિટર્જન્ટ પાવડર લઉં. શેમ્પૂ તમે નાની બોટલ લ્યો, પાઉચમાં 3 રૂપિયાનું પાઉચ, 5 રૂપિયાનું પાઉચ લ્યો છો, બરાબર, કે પછી 100 mlની બોટલ લ્યો કે 300 mlની કે એનાથી મોટી અવેલેબલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. મારી જરૂરિયાત પ્રમાણે હું અલગ અલગ પેક પરચેસ કરું, કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે તો કન્ઝ્યુમર્સને કન્વિનિયન્સી છે કે કન્ઝ્યુમર્સને જેવા શેપ, યુનિટ, સાઇઝ, સ્ટાઇલમાં, પેકેજિંગ ટાઈપમાં જોઈએ છે બધું અવેલેબલ છે, કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એનું થઈ શકે બલ્કમાં, બરાબર. ચોથું, possession value. Customers can possess, that means they distribution channel make it possible for the consumer to obtain goods with ownership title. તમે એક વખત શોપમાંથી લઈ આવ્યા એટલે તમારી પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. પોઝેશન યુટિલિટી, હું કંપનીમાં જઈને કંપની સુધી જઈને એવું નથી કહેવાની કે મને માલ આપો. તમે કાર લઈ આવ્યા તો નાવ ધ કાર ઇઝ પોઝેસ્ડ બાય યુ. એક વખત તમે જે મોડલ કારનું લઈ લીધું અને કારના પૈસા આપી દીધા એટલે કાર તમારી છે. યુ કેન પોઝેસ ધ ગુડ્સ. સો થ્રુ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ધ કન્ઝ્યુમર્સ કેન હેવ અ પોઝેશન વેલ્યુ, બરાબર. વેરિયસ માર્કેટિંગ ટૂલ્સ are served as vehicles for viewing the marketing organization in its external aspects and bringing the physical and non-physical gaps. સ્ટુડન્ટ્સ આ બધું જ, એ પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરીએ, વેર હાઉસિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, માલ બગડી જાય તો તમે એવું કહેવાના કે જે ખરાબ ડેમેજ પ્રોડક્ટ તમે લેવાના, એ કોણ સંભાળે? કદાચ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં માલ બગડી ગયો હોય, ડેમેજ થઈ ગયો હોય તો એ કંપનીને જ બેર કરવાનું છે, ડીલરને બેર કરવાનું છે. તમે તો સારામાં સારું ક્વોલિટેટિવ પેકેજ, જો કોઈ પેકેટ ખુલેલું હોય તો આપણે લેતા નથી શોપ ઉપરથી. તો રિટેલર, હોલસેલર્સને કંઈક તો નુકસાન જતું જ હોય ને, અમુક પર્સન્ટેજ તો માલ ડેમેજ થવાનો જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. હું 100 બિસ્કિટ્સના પેકેટ એક મોટા કાર્ટનમાં લઈ આવવાનું છે, એમાંથી 1-2 પેકેટ તો એવા હોવાના જ કે જે ડેમેજ થઈ જાય. તો એ ડેમેજની કોસ્ટ કોને જાય? રિટેલર્સને, હોલસેલર્સને, જે બલ્કમાં જઈને લેતા હોય, બરાબર. એટલે આ બધું બલ્કમાં થતું હોય અને ડેમેજ કોસ્ટ બહુ ઓછી હોય, મેનેજમેન્ટ એનું બહુ સારું હોય સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે આપણે કસ્ટમર્સ, બિંગ અ કસ્ટમર્સ, આપણે આવી બધી ચિંતા કરવાની જરૂરત પડતી નથી. એટલે માર્કેટિંગ ટૂલ્સ એવી રીતે સેટ થયેલા હોય, એક્સટર્નલ આસ્પેક્ટ્સ એવી રીતે મેનેજ થાય છે કે ફિઝિકલ, નોન ફિઝિકલ. મેં તમને કીધું ને કે ફિઝિકલ એટલે ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જેમાં વેરહાઉસિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ બધું આવે. એટલે નોન ફિઝિકલ, માનો કે દુકાનમાં કોઈનો 1 લાખ રૂપિયાનો માલ પડ્યો છે, સળગી જાય તો કસ્ટમરને શું? કસ્ટમર એમ કહેશે કે ઓય, જ્યાં સુધી તમે માલ લેતા નથી ત્યાં સુધી તમારું પોઝેશન નથી. એટલે માલ સળગી જાય, કંઈ પણ થાય, ડેમેજ થાય તો એ દુકાનદારને લોસ છે, તમને લોસ નથી. તમે તો એક નાની ક્વોન્ટિટીમાં ત્યાંથી લઈને આવ્યા છો, બરાબર. તો બધું જ બલ્કમાં રિસ્ક લઈને આ લોકો કરે છે. જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો બિઝનેસ, ટ્રેડિંગનો બિઝનેસ કરતા હોય, દે આર ટેકિંગ રિસ્ક સ્ટુડન્ટ્સ. એ બધું રિસ્ક કસ્ટમરને માથે નથી, લોકોના માથે છે. એટલે ફિઝિકલ, નોન ફિઝિકલ બધું જ માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ અને ગેપ, બરાબર. જ્યારે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર મૂવ થાય એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ મેમ્બર્સ લે છે, જેથી કન્ઝ્યુમર્સને એનો કંઈ લોસ થતો નથી, બરાબર. એન્ડ થ્રુ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ વન કેન મેનેજ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ લિંકેજ. They bridge the gap between the producers and the consumer by resolving spatial, geographical distance, students, geographical distance and temporal, that is relating to time discrepancies in supply and demand. ઘણી વખત એવું બને સ્ટુડન્ટ્સ કે સપ્લાય ઓછું હોય, ડિમાન્ડ ખૂબ વધી જાય, બરાબર. તો કસ્ટમર્સને તકલીફ થાય. જિયોગ્રાફિકલ લોકેશન્સ, ક્યાં ફાર અલગ અલગ એરિયામાં લોકો રહેતા હોય ત્યાં સુધી માલ પહોંચાડે છે કંપની, બરાબર. જો ખરેખર બહુ રિમોટ એરિયા હોય તો ત્યાં તો ડિમાન્ડ ત્યાં તો હોય જ, પણ છતાંય કંપની સપ્લાય કરે, સપ્લાય ઓછું હોય, એવું થતું હોય છે? નથી થતું સ્ટુડન્ટ્સ. કંપની ક્યાંય ને ક્યાંય હોય છે. અલગ અલગ જિયોગ્રાફિકલ એરિયાઝમાં કંપનીના ડીલર્સ, રિટેલર્સ ફેલાયા હોય છે, જે આ બિઝનેસ કરે છે. એટલે એની ચાર્જ તો લે જ છે, એની ફીસ લે છે, એટલે એની પ્રોડક્ટમાં કોસ્ટિંગ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. પણ દે આર ડુઈંગ સર્વિસીસ ટુ ગીવ અ કન્વીનિયન્સી ટુ કન્ઝ્યુમર્સ. એટલે ટાઈમ અને પ્લેસ યુટિલિટી, જિયોગ્રાફિકલ ડિસ્ટન્સ અલગ અલગ હોય છતાં પણ થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટનલ ઇટ ઇઝ possible. So these are the features, you can see the characteristics of the distribution channel, students. Fine. Now we'll move towards the types of the distribution channel. Actually જોવા જાય તો students there are 2 types of distribution channel major.
પહેલું છે ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એમાં કોઈ વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયરી. ધ ચાર્ટ શોઝ ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જો પહેલું જે છે બરાબર, ધીસ ઇઝ ડિરેક્ટ ચેનલ, નો ઇન્ટરમીડિયરીઝ, ડિરેક્ટલી ધ ગુડ્સ આર સોલ્ડ ટુ પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર્સ. કંપની, ઘણી બધી કંપની એવી છે, ટાટાની તનિષ્ક બ્રાન્ડ છે સ્ટુડન્ટ્સ, વોચ બ્રાન્ડ છે, જ્વેલરી છે, ઘણી બધી કંપનીઝ એવી છે કે વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયરીઝ. ડેલ કમ્પ્યુટર્સ છે, ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફોલો કરે છે. ઘણી બધી કંપની છે, બાટા છે, ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફોલો કરે છે. બાટાના કંપનીના પોતાના શોરૂમ્સ છે, એને વચ્ચે કોઈ ઇન્ટરમીડિયરીઝ નથી. એટલે દેર આર નંબર ઓફ બ્રાન્ડ્સ એન્ડ ધ કંપનીઝ ફોલો ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ, નો ઇન્ટરમીડિયરીઝ. પ્રોડ્યુસર્સ આર ડિરેક્ટલી સેલિંગ ટુ કન્ઝ્યુમર્સ થ્રુ દેર આઉટલેટ્સ, થ્રુ દેર રિટેલ શોરૂમ્સ. બરાબર, પણ એમાં હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જોઈએ. ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના પોતાના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ છે. Another second part of the distribution is indirect distribution. એટલે પહેલું ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, નો ઇન્ટરમીડિયરીઝ. સેકન્ડ ઇઝ ઇનડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિથ ઇન્ટરમીડિયરીઝ. જો આપણે ઇનડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કોઈ પણ ઇન્ટરમીડિયરીઝ વચ્ચે હોઈ શકે. કંપની સીધી કસ્ટમરને માલ વેચતી નથી, વચ્ચે એક ઇન્ટરમીડિયરી છે જેના દ્વારા કસ્ટમર સુધી માલ પહોંચાડાય છે, જેને ઇનડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવાય. નાઉ વી વિલ લુક એટ ઇનડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ટાઇપ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. બરાબર, ટાઇપ્સમાં બે મેજર ટાઈપ, ડિરેક્ટ અને ઇનડિરેક્ટ. ઇનડિરેક્ટના ટાઈપ્સ જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર, સો વોટ આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ ઇનડિરેક્ટ ચેનલ? જો ડિરેક્ટ ઝીરો લેવલ કહેવાય. ઇફ યુ લુક એટ ધ લેવલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ, ઝીરો લેવલ એટલે નો ઇન્ટરમીડિયરીઝ. જ્યારે ઇનડિરેક્ટ એટલે વન લેવલ, ઇનડિરેક્ટ એટલે 1 લેવલ, 2 લેવલ, 3 લેવલ ઓર મલ્ટી લેવલ. 1 લેવલ એટલે વચ્ચે એક ઇન્ટરમીડિયરી, મેન્યુફેક્ચરર, રિટેલર, કસ્ટમર, એક ઇન્ટરમીડિયરી, 1 લેવલ. 2 લેવલ એટલે બે ઇન્ટરમીડિયરીઝ, મેન્યુફેક્ચરર, wholesalers, retailers, 2 intermediaries. Fine. 3 level એટલે 3 intermediaries, wholesaler, jobber, retailer. Multi level હોઈ શકે, more than 3. More than 3 intermediaries માં agent, salesman પણ આમાં એડ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ. પણ જનરલી you will find 3 levels and multi level, છેલ્લું multi level છે in the books related to the types of distribution channel. Clear students? Types of distribution channel: direct channel 0 level, indirect 1 level, 2 level and 3 level. 1 level students એટલે એક ઇન્ટરમીડિયરી, 2 level એટલે બે ઇન્ટરમીડિયરી, હોલસેલર, રિટેલર, કન્ઝ્યુમર. બરાબર, અને 3 level એટલે વચ્ચે 3 ઇન્ટરમીડિયરી. એટલે કંપની પહેલાં હોલસેલરને માલ વેચે, પછી હોલસેલર જોબરને વેચે, જોબર રિટેલરને વેચે અને રિટેલર કન્ઝ્યુમર્સને આપે. 3 intermediaries. More will be the intermediaries, larger will be the cost of distribution. જેટલા ઇન્ટરમીડિયરી વચ્ચે એડ થાય, લોંગ ચેનલ્સ ફોલો થતી હોય ત્યાં માર્જિન્સ વધારે હોય અને પ્રોડક્ટની કોસ્ટ વધારે હોય. શોર્ટ ચેનલ ફોલો થતી હોય ત્યાં માર્જિન ઓછા હોય અને પ્રોડક્ટની કોસ્ટ પણ ઓછી હોય. પણ બધી જ ચેનલ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ એન્ડ નેચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ will be applied and used by the manufacturers. Clear everybody? This is what is types of distribution channel that I have covered. Fine. Next will be scope or functions of the distribution channel. Here I wanted to tell you students that some of the aspects of the distribution that is not available in the material, so that you need to get for these 2 chapters, that is 3rd and 4th chapter, you need to get books from the library. You just contact to the library people, or they'll issue also certain notifications related to this. And these 2 chapters, there are some of the aspects you need to refer from the book given from the library. Some of the aspects related to chapter 3 and 4 you need to read from the books given from the library students. First 2 chapters are clearly properly available in the material, whereas 3 and 4 chapters some of the aspects is not available in the material, so that you need to refer the books which is given from the library. Fine. Now the next topic, which is of scope or of functions of the distribution channel students. Scope or of functions, that means what are the activities of the distribution channel, what are the functions of the distribution channel. એટલે આ intermediaries કયા functions carry out કરે છે, એનો સ્કોપ શું છે, કયા એરિયાઝ કવર થાય છે. The first one is management of physical distribution flow. Students, intermediary છે તો physical distribution flow એટલે goods are moved physically from producer to consumer through this distribution channel.
So marketing channels manage the distribution flow of products and services from producer to consumers by managing transportation, warehousing, payments, bargaining, information. Even they also do promotions on behalf of the companies. So the manage the flow students, physical distribution flow. તમે સપોઝ અહીંયા જીવરાજાને ટીવીએસના શોરૂમ ઉપરથી ટીવીએસ સ્કૂટી પરચેસ કરો છો અને સ્કૂટીમાં સર્વિસ કરાવી છે, પેમેન્ટ કરવું છે, અસેસરીઝ નખાવી છે, અથવા એના રિલેટેડ તમારે કંઈ પણ ક્વેરી છે, મેન્ટેનન્સ માટેનું કંઈ રિપ્લેસમેન્ટ કરાવવું છે, તો તમે કોને પાસે જાશો? તમે સુધી ટીવીએસ સ્કૂટી જ્યાં બને છે મેન્યુફેક્ચરર ટીવીએસ પાસે જાશો નહીં, તમે ડીલર પાસે જાશો જ્યાંથી તમે એ સ્કૂટી લીધેલું છે. બરાબર. તો આ બધા ડીલર્સ રિટેલર્સ છે એ કંપની વતી ઇન્ફોર્મેશન કસ્ટમરને આપે, પ્રમોશન એક્ટિવિટી કરે, કસ્ટમર સાથે બાર્ગેનિંગ કરે, સ્કીમ્સ કાઢે, પ્રમોશન કરે, ઇન્વેન્ટરી હેન્ડલ કરે, અને આ બધું જ કામ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કંપની વતી કરે છે, કારણ કે કંપનીના ડીલર છે. તો તમે ડીલરને ઓળખો છો, તમે સીધા કંપની સાથે ક્યારેય કોન્ટેક્ટમાં એઝ અ કસ્ટમર આપતા નથી. અને બધી એક્ટિવિટી એ સ્મોલ કસ્ટમર્સ, નાના નાના કસ્ટમર્સને મેનેજ કરીને કરે છે. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ દે આર મેનેજિંગ ધ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફ્લો. સેકન્ડ, દે સર્વ કમ્યુનિકેશન ફંક્શન. ચેનલ મેમ્બર્સ આર ઇન રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટ વિથ ધ કસ્ટમર્સ. બરાબર. કંપની અને કસ્ટમર વચ્ચે કમ્યુનિકેશન કોણ પ્રોવાઈડ કરે? ડીલર, રિટેલર અને સેલ્સમેન સ્ટુડન્ટ્સ. They know about the current market conditions, consumer taste and preferences, competitors know lookout, way out. આવી બધી જ જે પ્રિશિયસ ઇન્ફોર્મેશન છે, કસ્ટમર ક્વેરી પાસ ઓન કરે કે આવો કલર જોઈએ છે, હવે આવા ચેન્જીસ જોઈએ છે, અને સતત કસ્ટમર્સ વિશેના ફીડબેક ડીલર અને રિટેલર કંપની સુધી પહોંચાડતા હોય ને એ ફીડબેક દ્વારા કંપની પ્રોડક્ટમાં મોડિફિકેશન્સ કરે, સર્વિસીસમાં ચેન્જ લઈ આવે. બરાબર. આ બધા ચેન્જીસ કસ્ટમર્સના ફીડબેક ડીલર્સ રિટેલર્સ કંપનીને આપતા હોય, તો દે સર્વ એઝ અ કમ્યુનિકેશન ફંક્શન. ચેનલ મેમ્બર્સ આર અ કમ્યુનિકેટર બિટવીન કસ્ટમર એન્ડ અ કંપની. થર્ડ, સેલ્સ ફંક્શન સ્ટુડન્ટ્સ. Who sell the products to the customers? Dealers and retailers. So consumers prefer to buy the products as per recommendation of the middleman. બરાબર. સપોઝ મારી ઘરની નજીક શોપ હોય અને મારે એની સાથે સંબંધો સારા હોય ને એમ કહું કે અત્યારે કઈ નવી ટૂથપેસ્ટ કે હેર ઓઇલ આવ્યું છે, કયું સારું છે, એમ કે બેન આ સારું છે લઈ જાઓ. બરાબર. કારણ કે મારે મિડલમેન સાથે સંબંધો છે, હું એની સાથે વર્ષોથી એની પાસેથી માલ લઉં છું, તો એ મને કંઈક નવું સજેસ્ટ કરે તો સારું હોય તો જ સજેસ્ટ કરે. તો મને વિશ્વાસ કોની ઉપર છે? મિડલમેન ઉપર છે. બરાબર. હું કંપનીના વ્યક્તિઓને કંપનીને ક્યારેય મળી નથી, મને એમ કે બેન આ નવી પ્રોડક્ટ આવી છે, ખૂબ સારી છે, વાપરો, બહુ સરસ છે, તો હું લઈ જ લેવાની છું, કારણ કે મને શોપ ઓનર ઉપર સાથે સંબંધ છે, વિશ્વાસ છે. સો મિડલમેન સ્ટુડન્ટ સજેસ્ટ ધ પ્રોડક્ટ્સ ટુ ધેર પોટેન્શિયલ કન્ઝ્યુમર્સ એન્ડ ધીસ મિડલમેન ઓલ્સો ગીવ અશ્યોરન્સ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ પરફોર્મન્સ. એને ખબર છે આપણને અશ્યોરન્સ એની પાસેથી મળે. તમે કોઈ શોપ રેગ્યુલર જાતા હોય, કોઈ શોપ પાસેથી સર્વિસીસ રેગ્યુલર લેતા હોય ને એમ કે બેન આ સારું છે, તો તમે ત્યાંથી લઈ જ લેવાના છો, કારણ કે આપણને એની પર વિશ્વાસ છે, એની સાથે રિલેશન્સ છે. So in this manner, middleman helps in introducing and establishing the product in the market. Fine. Next, most important function students is a financing function. બરાબર. Channel members perform financing function for both marketers and customers. માર્કેટર્સને એટલા માટે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, કારણ કે ચેનલ મેમ્બર્સ છે એ ગુડ્સ બલ્કમાં પરચેસ કરી લે. બરાબર. એનો ફંડ બ્લોક થઈ જાય, કારણ કે કંપનીને તો પૈસા આપી દેવા પડે, એટલે કંપનીની વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થઈ ગઈ. શું કામ? કારણ કે કંપનીએ સ્ટોક રાખવો પડતો નથી. સ્ટોક કોણ રાખે? મિડલમેન રાખે. એટલે કંપનીને ફાયદો. અહીંયા એ બલ્કમાં પરચેસ કરીને નાની નાની ક્વોન્ટિટીમાં વેચે છે, એટલે કસ્ટમરને પણ સ્ટોક રાખવો પડતો નથી, એટલે કસ્ટમર્સને પણ ફિનાન્સ બ્લોક થતો નથી. અને આવા બધા ચેનલ મેમ્બર્સ કસ્ટમરને ક્રેડિટ આપે. સ્ટુડન્ટ્સ દે ગીવ ક્રેડિટ ટુ ધેર લોયલ કસ્ટમર્સ વિચ કન્ટેન સેલ્સ સ્ટોર ઇન ધ માર્કેટ. બરાબર. આપણે પણ આપણી નજીકના શોપ પર ખાતું ચાલતું હોય ને આપણે એમ કે મહિને આપી દઈશું, નાની નાની પ્રોડક્ટ્સ બધી લઈ આવીએ અને મહિને બિલ પે કરીએ. બરાબર. તો આપણને ક્રેડિટ આપે છે. અને ઇન્ડિયન માર્કેટમાં તો મોટાભાગે સંબંધોના આધારે, ક્રેડિટના આધારે બિઝનેસ થતો હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. કસ્ટમર્સ ઉપર એ લોકોને વિશ્વાસ હોય છે કે કસ્ટમર તો પે કરી જ દેવાના છે. તો ચેનલ મેમ્બર્સ પરફોર્મ ફિનાન્સિંગ ફંક્શન્સ ફોર બોથ, ફોર ધ કંપની એઝ વેલ એઝ કસ્ટમર્સ. નેક્સ્ટ વિલ બી ધ ટેકિંગ રિસ્ક. વિચાર કરો કે લોકો કેટલું મોટું રિસ્ક લે છે. એઝ દે આર પરચેઝિંગ ઇન અ બલ્ક, દેર ઇઝ રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ધ પ્રોડક્ટ, બિકોઝ મિડલમેન બાય પ્રોડક્ટ્સ ફોર માર્કેટર્સ. They have a responsibility to sell products
ટુ ધ કસ્ટમર્સ. પહેલું રિસ્ક ઓફ પ્રોડક્ટ ફેલ્યોર, એની પાસે સ્ટોક પડ્યો હોય, પ્રોડક્ટ ફેલ થઈ જાય, પ્રોડક્ટ આઉટડેટેડ થઈ જાય, ડેમેજ થઈ જાય એટલે એ રિસ્ક. બીજું રિસ્ક ઓફ ઓબ્સોલન્સ, પ્રોડક્ટ ઓબ્સોલીટ થઈ જાય, ભંગાર થઈ જાય, પ્રોડક્ટની વેલ્યુ ઘટી જાય. ત્રીજું રિસ્ક ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ સ્ટોરેજ, ડેમેજ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, પ્રોડક્ટ અહીંયા સુધી એની સુધી પહોંચવામાં નથી, કસ્ટમર સુધી પહોંચવામાં વચ્ચે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં ડેમેજ થાય, એને સ્ટોર કરવી પડે એનું રિસ્ક. અને બહુ જ મોટું રિસ્ક ક્વોલિટી ડિટ્યુરેશન બિફોર સેલ્સ, પ્રોડક્ટ વેચતા પહેલાં જ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ડિટ્યુરેટ થાય. કારણ કે પેક ડેટ પહેલાં તમે લેવા જાઓ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ એને તમે પૂછો એક્સપાયરી ડેટ પહેલાં તમે મેડિસિન લેવાના, એક્સપાયરી ડેટ પહેલાંની કોઈ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ લેશો નહીં લ્યો, તો એક્સપાયરી ડેટ પહેલાં કસ્ટમર્સને એની બહુ જ નિયર એક્સપાયરી હોય ત્યારે વેચી દેવી પડે, નહીતર કસ્ટમર્સ એક્સપાયર્ડ થયેલી લેવાના જ નથી. તો એ લોસ પણ કોને છે? મિડલમેનને છે સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધીઝ ઓલ ચેનલ મેમ્બર્સ ટેકિંગ અ હ્યુજ રિસ્ક ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધીઝ ઓલ risk of product failure, risk of product obsolescence, risk of transportation damage due to transportation and storage, and risk of quality deterioration. They take risk and sell the products to consumers, so they are taking risk. Next will be students, these they are doing. Why the cost will be low? Because ultimately they are buying big and selling small. The needs of the consumers are in a smaller quantity. આપણે બલ્કમાં લેવાના જ નથી. જનરલ મેમ્બર પરચેસ ધ ગુડ્સ ઇન અ બલ્ક ક્વોન્ટિટી, બહુ મોટા લોટમાં લે, હા એને આપણા કરતાં ઓછા ભાવમાં પડે, પણ સાથે રિસ્ક એટલું છે અને આ બધું મેનેજ કરવાનું રિસ્ક છે, એટલા માટે તેની કોસ્ટ છે, એના ચાર્જિસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. એન્ડ સપ્લાઇડ ઇન અ સ્મોલર ક્વોન્ટિટી ટુ ધ કસ્ટમર્સ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ. સો દે ઓલ્સો મેક ધ પેકિંગ ઓફ સ્મોલ લોટ્સ, બહુ મોટામાંથી નાના નાના પેકિંગ કરી આપે, જેમ કે બિગ બજાર છે, ડીમાર્ટ છે, એ બલ્કમાં કોમોડિટીઝ લે, વીટ, રાઈસ બધું જ, અને પછી એ નાના નાના પેક કરી એ કોમોડિટીઝને ક્લીન કરાવે અને નાના નાના પેકિંગ કરીને પોતે પોતાના નામથી વેચે, એક 1 kg 2 kg 5 kgમાં કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે. કારણ કે એ થોડી એક યારે 20-30 ક્વિન્ટલ ટન લેવાના છે, એ તો બહુ જ બલ્ક ક્વોન્ટિટીમાં લે. કસ્ટમર્સ થોડી એની સાથેથી 100 kg વીટ કે 100 kg રાઈસ કોઈ લેશે, નો, દે વિલ પરચેઝ ઇન અ 5 kg to 25 kg મેક્સિમમ, not more than that. So they are doing this, they are buying in a big and selling in a small, અને આપણને નાની ક્વોન્ટિટીમાં માલ મળે છે. સો ધ ફંક્શન દેટ પેકેજિંગ, ગ્રેડિંગ એ પણ એ લોકો કરે છે. ઓન બિહાફ ઓફ મેન્યુફેક્ચરર અને કંપની, these middlemen do promotion function students, they are promoting products. Fine. So they do the promotion functions. Channel members are retailers, dealers, agents and perform various promotional activities, બરાબર, like window display, posters, banners, mailing, offer to attract the customers. કસ્ટમર્સ માટે ઓફર કાઢે, વિન્ડો તમે શોરૂમ ઉપર જોતા હશો, જે તે શોરૂમ ઉપર વિન્ડો ડિસ્પ્લે હોય, બરાબર, એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ અટ્રેક્ટિવ વિન્ડો ડિસ્પ્લે આપે, બેનર્સ લગાવે, પોસ્ટર્સ લગાવે, પોતાની શોપ ઉપર કસ્ટમર્સ આવે, ઓફર્સ કાઢે. તો બધા રિટેલર્સ આ બધું જ કરતા હોય, એટલે કંપની વતી પ્રોડક્ટને પ્રમોટ કરતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ. These retailers also supply various varieties. આપણે એક નહીં, એક શોપ ઉપરથી બધી જ વેરાયટી મળે. તમે એક ડીમાર્ટ કે કોઈ એક નજીકના કિરાના શોપ ઉપર જાઓ તો તમને બધું મળે, લક્સનો સાબુય મળે, લીરીલય મળે, શેમ્પૂય મળે, કોલગેટની ટૂથપેસ્ટય મળે. એ બધા કંપની સાથે એના ટાઈઅપ હોય, એટલે બધા કંપનીનો માલ રાખતા હોય, આપણને એક શોપ પર બધી બ્રાન્ડ મળી જાય છે, બરાબર. સો ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ અ કસ્ટમર વેરી ઇન નેચર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પ્રોડક્ટ વેરાયટી ફ્રોમ વેરિયસ કંપનીઝ, એન્ડ ધીઝ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ ફુલફિલ્ડ બાય ચેનલ મેમ્બર્સ. ચેનલ મેમ્બર્સ આર ધ સપ્લાયર ઓફ વેરિયસ વેરાયટીઝ. Another most important function the middleman is doing, that is relationship building. Students, it's quite natural that no marketer can reach his 100% customers. એ કોઈ એક કંપની બધા કસ્ટમર સુધી પહોંચી જ નથી શકવાની, તો કસ્ટમર સાથે રિલેશન બિલ્ડ કરવાનું કામ ચેનલ મેમ્બર્સનું છે. ચેનલ મેમ્બર્સ હેલ્પ્સ ધી કંપનીઝ એન્ડ ધ માર્કેટર્સ ટુ રીચ એવરી કોર્નર ઓફ ધ માર્કેટ. ચેનલ મેમ્બર્સ લાઈક dealers, retailers, wholesalers, distributions, sales staff, they establish contact with the customers, develop healthy relations with them, they make the customers brand loyal. આપણે ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ્સ કંપનીની બ્રાન્ડ કરતાં રિટેલરના નામથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે. બિગ બજાર જાઉં તો બિગ બજારના નામથી જાઉં છું, ડીમાર્ટ જાઉં તો ડીમાર્ટના નામથી જાઉં છું. ડીમાર્ટમાં જે પ્રોડક્ટ છે એ તો મને બધે મળે છે, પણ છતાં હું ડીમાર્ટમાં જાઉં છું બિકોઝ આઈ એમ જસ્ટ પેન્ટલૂનમાં જાઉં
કે રિલાયન્સમાં જાઓ, I am purchasing the products on the base of the name of the retailers, not of the products which is sold there. Fine. And that what they are maintaining relations and creating their own brands in the minds of customers. That is what, students, these are the functions of the distribution channel. Fine. Taking a break, then we'll continue the session today itself in a part 2.